ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہ دوستوں کے سوالات کے جواب کے لیے ہم نے عیشا پوڈ کاسٹ کے نام سے ایک چینل بنایا ہے۔ اس کو ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ لنک پہلے کمنٹ اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آڈیو بکس کے لیے چینل ہم نے الگ کر دیا ہے جس کا نام عیشا بکس ہے، اور مثنوی کے لیے ہم نے الگ چینل مختص کیا ہے جس کا نام ہے مسٹک رومی۔ ان چینلز کے لنک بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں، ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ کبھی غور سے اپنی زندگی کے ڈھانچے کو دیکھو۔ تم دوستوں، رشتہ داروں، اپنے گھر والوں کی وجہ سے ہی وہ نہیں ہو جو تم خود کو سمجھتے ہو، بلکہ تمہیں تم بنانے میں تمہارے دشمنوں، تمہارے بدخواہوں، تمہارے حریفوں کا بھی اتنا ہی اہم کردار ہے، کیونکہ انا بنتی ہے تضادات کے مجموعے سے، کیونکہ انا دماغ کا ایکٹ ہے اور دماغ کام ہی اپوزٹس کی فیلڈ میں کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نیپولین بوناپارٹ کا ایک پرانا دشمن مر گیا اور نیپولین بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دشمن تھا، مر گیا، اچھا ہی ہو گیا۔ اس سے ہونے والی ہر جھڑپ میں یہی تو آپ کی خواہش تھی کہ وہ مر جائے۔ اب وہ مر گیا ہے تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ نیپولین نے جواب میں کہا کہ تمہاری ساری باتیں بجا، لیکن آج جب وہ مر گیا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھ میں بھی کچھ مر گیا ہے، جیسے میں کچھ کم ہو گیا ہوں۔ اب میں وہ کبھی نہ ہو سکوں گا جو میں اس کی موجودگی میں تھا۔ نیپولین کی یہ بات بڑی گہری بات ہے۔ آپ بھی اگر انا کے کام کرنے کے انداز کو غور سے دیکھو تو پتہ لگے گا کہ دوست کے مرنے سے، اپنے کے چلے جانے سے ہی نہیں، دشمن کے مٹ جانے سے بھی آپ کی شخصیت کے کسی حصے میں ایک کھائی بن جاتی ہے جو بھرنے میں نہیں آتی۔ انا میں کچھ ہوتا ہے جو حریفوں اور دشمنوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انا کی نیچر ہی ایسی ہے، یہ مقابلے پر زندہ رہتی ہے۔ یہ ساری دنیا جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھیں نا، یہ کس چیز پر جی رہی ہے؟ مقابلے پر۔ ملک ملکوں سے، ادارے اداروں سے، برادریاں برادریوں سے، لوگوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسی مقابلے میں ہی انا کو اپنے ہونے کا احساس ملتا ہے۔ کسی کو ہرا دیا، انا پھول کر کپا ہو گئی۔ آپ کسی کو ہرانے کی فکر میں ہی نہیں تو انا کو کہیں سے کوئی تقویت ہی نہیں ملتی۔ اس لیے صوفی کہتے ہیں کہ انا کو مٹانے اور زیر کرنے کا سب سے بہترین راستہ ہے سرنڈر۔ جو بھی ہو رہا ہے اس کے ویسا ہی ہونے کو قبول کر لیں تو اب آپ کا مقابلہ کسی سے نہیں رہا۔ مقابلہ اصل میں اس ذہنی حالت کا نام ہے کہ ایک سچویشن ہے اور وہ سچویشن آپ کو نہیں چاہیے، تو جو بھی عناصر وہ سچویشن پیدا کر رہے ہیں، آپ ان تمام عناصر کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ مقابلہ آپ کی انا کو سب سے زیادہ طاقت دیتا ہے، اور مقابلہ ہمیشہ حریفوں سے ہوتا ہے، حلیفوں سے نہیں، دشمنوں سے ہوتا ہے، دوستوں سے نہیں، بیگانوں سے ہوتا ہے، اپنوں سے نہیں۔ اس بات کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کے آپ ہونے میں آپ کے اپنوں اور دوستوں کا ہی نہیں، دشمنوں اور غیروں کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے، بلکہ اکثر تو دشمنوں کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے۔ صوفی کا نظریہ انائی انسان سے، انا زدہ انسان سے بالکل ہی الٹ ہوتا ہے۔ صوفی یہ کہتا ہے کہ کائنات میں کچھ بھی اپوزٹ نہیں ہے، کچھ بھی متضاد نہیں ہے، کچھ بھی متصادم نہیں ہے، بس تصادم اور تضاد دکھائی پڑتا ہے، اور اس لیے دکھائی پڑتا ہے کہ دماغ اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یاد رکھنا، دیکھنے کا کام چاہے آنکھ کرتی ہو، مگر دیکھنے کو معنی دینے کا کام دماغ کا ہے۔ اس کو یوں دیکھیں کہ آپ دو لوگ بیٹھے ہیں، سامنے سے ایک شخص گزرتا ہے جو آپ کا دشمن ہے، جبکہ دوسرا شخص جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے وہ اس گزرنے والے شخص کو جانتا ہی نہیں۔ اب اس شخص کو گزرتے آپ نے بھی دیکھا اور آپ کے پاس بیٹھے دوسرے شخص نے بھی اسے دیکھا، مگر آپ غصے سے، نفرت سے بھر گئے، جبکہ اس دوسرے کی حالت میں کوئی بھی تبدیلی نہ ہوئی۔ حالانکہ ایک ہی چیز کو دیکھا گیا
ایک ہی شخص کو آپ دونوں نے دیکھا ہے۔ اس شخص میں دشمن آپ کی آنکھ نہیں دیکھتی، دماغ دیکھتا ہے۔ سو جن بھی چیزوں کو آپ باہم متصادم دیکھتے ہیں، جن بھی چیزوں کو آپ ایک دوسرے کے متضاد دیکھتے ہیں، وہ صرف آپ کا دماغ دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب قطعاً بھی نہیں کہ وہ اپنی حقیقت میں بھی ایک دوسرے کے متصادم ہوں۔ بیماری صحت کا متضاد نہیں ہے، اور میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ بیماری بھی صحت ہی کا حصہ ہے۔ کبھی آپ نے سوچا نہ ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیمار ہونے کے لیے بھی صحت مند ہونا ضروری ہے۔ انسان صحت مند ہوئے بنا بیمار بھی نہیں ہو سکتا، اسی لیے تو مردے کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ اور غور کریں کہ جو لوگ 80 اور 90 سال کے اوپر چلے جاتے ہیں، ان کی موت بہت سست رفتاری سے آتی ہے، کیونکہ موت کے لیے بھی جتنے صحت مند وجود کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کے پاس نہیں رہ جاتا۔ لقمان حکیم کہا کرتے تھے کہ کوئی انسان اگر 40-50 سال کی عمر تک کبھی بھی بیمار نہ پڑا ہو تو وہ اپنی پہلی ہی بیماری میں موت کے منہ میں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اتنا زندہ ہے، اتنا صحت مند ہے کہ پہلی بیماری ہی موت بن سکتی ہے۔ اور اگر آپ نوٹ کریں تو خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ بہت بیمار جیے ہوں ان کی موت جلدی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، مرنے کے لیے بھی تگڑی صحت درکار ہوتی ہے۔ یہ باتیں آپ کو ہو سکتا ہے کہ الٹی دکھائی دیں، لیکن زندگی کی حقیقی نیچر ایسی ہی ہے۔ زندگی کو ذرا غور سے دیکھیں، سارے ہی اصول جو انسانوں کو سکھائے گئے ہیں وہ اصل اصولوں کے الٹ ہوتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، بیماری کیا ہے؟ بیماری صحت کا ثبوت ہے۔ بیماری کا مطلب ہے کہ آپ کا جسم آپ کی صحت کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اسی کوشش کا نام آپ نے بیماری رکھا ہوا ہے۔ کوئی زخم لگ جاتا ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو بخار ہو جاتا ہے۔ اب یہ بخار کیا ہے؟ یہ بخار علامت ہے، نشانی ہے اس بات کی کہ جسم اس چوٹ کو بھرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے اور مشین گرم ہو گئی ہے۔ بخار کچھ بھی نہیں ہے، بس علامت ہے کہ جسم صحت برقرار رکھنے کی اتنی کوشش کر رہا ہے کہ تپ گیا ہے، گرم ہو گیا ہے۔ نیچر کی پوری اسکیم کو غور سے دیکھیں تو بیماری اور صحت ایک ہی سکے کے دو رخ نظر آئیں گے۔ اور بیماری اور صحت ہی نہیں، جتنے بھی اپوزٹس ہیں ان کو غور سے دیکھیں تو وہ اپوزٹس نظر ہی نہیں آئیں گے۔ فقیر کہتا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ کبھی بے توقیر نہ ہو، اس کی کبھی بے عزتی نہ ہو، تو وہ شخص یاد رکھے کہ وہ کبھی توقیر بھی نہیں پا سکے گا، لوگوں کی عزت بھی نہیں کما سکے گا۔ جتنے بھی ہیروز گزرے ہیں ان کی زندگیوں کو ذرا غور سے دیکھنا، جتنا انہیں پامال کیا گیا اتنا ہی ان کا اکرام ہوا، جتنا لوگوں کو نیچے گرانے کی کوشش زیادہ کی گئی اتنا وہ اوپر زیادہ اٹھے۔ جس نے توقیر پانی ہو اسے حد تک پانے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ جو کامیابی کو پانے کا خواہش مند ہو اسے ناکامیوں کو سنبھالنے کا گر آنا چاہیے۔ جسے اوپر اٹھنا ہو اسے نیچے گرنے کے لیے بھی ہر دم تیار رہنا چاہیے۔ اس دنیا کے سارے ان لوگوں کو اٹھا کر دیکھو جنہیں بڑی توقیر ملی، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر وہ بہت سی حد تکوں سے گزر کر ہی اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ دنیا انہیں توقیر دیتی ہے۔ صوفی کہتا ہے اگر کسی کو حد تک سے، بے عزتی سے ڈر لگتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی حد تک کبھی نہ ہو تو وہ ایک کام کرے، کبھی اس کو حد تک کا سامنا نہیں ہوگا۔ اور وہ ایک کام یہ ہے کہ عزت پانے کی ہر کوشش ترک کر دے۔ عزت پانے کی کوشش چھوڑتے ہی بے عزتی سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ عزت اور بے عزتی دو متضاد چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو مکمل کرنے والا دائرہ ہے۔ ایک شخص گزرا، میرا جاننے والا ہے، میں اس سے توقع کر کے بیٹھا ہوں کہ وہ آئے گا، مجھے گلے سے لگائے گا، سلام دعا کرے گا، اور وہ شخص آیا، اس نے نہ سلام کیا نہ گلے ملا، تو میں گویا اندر سے ٹوٹ گیا، بکھر گیا۔ اس ٹوٹنے، اس بکھرنے کا تعلق اس شخص سے نہیں، اس شخص کی سلام دعا سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق میری توقع سے ہے کہ میں نے اس سے کچھ چاہا جو اس نے نہیں دیا۔
हजारों और लोग भी तो गुजरते हैं, कोई देखता नहीं, सलाम नहीं करता, गले नहीं मिलता, तब तो मुझे कोई दुख नहीं होता, तब तो मुझे कोई एहसास से हद तक नहीं होता। लेकिन एक खास शख्स के सलाम ना करने, गले ना लगाने से बेइज्जती और नज़रअंदाज किए जाने का ये एहसास क्यों भरा है? क्योंकि उससे इज्जत पाने की ख्वाहिश थी। याद रखो, हद तक इज्जत पाने की ख्वाहिश से जुड़ी है। आप किसी से कुछ भी पाने की ख्वाहिश छोड़ दें, कोई भी आपको दुख देने के काबिल इस पूरी दुनिया में नहीं रहेगा। दुख उस शाख का दूसरा सिरा है जिसके एक सिरे को सुख जानकर तुमने उठाया है। इज्जत की शाख तुमने उठाई है तो ये मान कर चलो कि हद तक साथ ही आ रही है। आप देखते हैं अपने सेलिब्रिटीज को, उन पर कितनी तनकीद होती है, कितने स्कैंडल बनते हैं, कितनी किस्म के लोग उन पर कैसे कैसे फिक्रे कसते हैं, अखबार उनके हवाले से कैसे कैसे आर्टिकल लिखते हैं। इस बात को समझें कि वो सेलिब्रिटी ही इसलिए हैं कि उनमें इस हद तक को सहने की सलाहियत मौजूद है। अपोजिट को जब आप इस नज़र से देखने लगते हैं तो तब आप पहली दफ़ा ये जानते हैं कि ये दुनिया एक वहदत है, एक कुल है। कसरत बस हमारे जहन का फैलाया हुआ एक माया जाल है। दुरुस्त तौर पर कोई बात जान ली जाए तो उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि मैं जानता तो हूँ कि क्या ठीक है, मगर वो ठीक मुझसे होता नहीं है। दुरुस्त अगर तुम जानते हो तो वो तुम्हें करना नहीं पड़ता, वो तुमसे हो जाता है। इस बात को यूं समझो कि तुम सारे जानते हो कि कमरे में आने या जाने का रास्ता दरवाज़ा है, और ये भी तुम सारे जानते हो कि कमरे में दीवार के रास्ते ना तो आया जा सकता है ना जाया जा सकता है। अब ये तुम्हारा इल्म है, ये तुमने जान लिया है। अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम कभी दीवार से बाहर निकलने की कोशिश करो। तुम हमेशा दरवाजे से निकलते हो और कभी ऐसा तकल्लुफ के साथ नहीं करते, बस वो तुमसे हो जाता है क्योंकि इस हकीकत को तुमने जान लिया है। यह है हकीकी जानना, और ये जानना अब कोई बाहरी हकीकत नहीं रहा बल्कि तुम्हारे होने का एक हिस्सा हो गया है। तुम जानते हो कि आग जलाती है, तुम जानते हो कि पानी डुबाता है, तुम जानते हो कि बुलंदी से गिरना जख्मी करता है, इसलिए कभी इन चीज़ों के पास नहीं जाते। और ऐसा तुम तकल्लुफ के साथ नहीं करते, ये तुमसे होता है। ये जानना, ये इल्म तुम हो गया है। तुम कहते हो कि तुम जानते हो कि क्या सही है, फिर भी तुमसे होता नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि तुम कहो कि जानता तो हूँ कि ये दरवाज़ा है, यहीं से निकला जा सकता है, मगर मैं दीवार से ही निकलने की कोशिश करता रहता हूँ। अगर जानते होते कि दुरुस्त क्या है तो कभी तुमसे गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि होना बस रिजल्ट है, असल प्रोसेस तो जानना है, करना तो बस जानने का इजहार है। तुम जानते हो कि प्यास है, उसके बाद उठना और फ्रिज तक जाना और जग उठाना और पानी पीना, ये सारा एक्शन उस जानकारी का नतीजा है। समझो, तुम अगर दरवाजे की बजाय दीवारों से निकलने की कोशिश कर रहे हो तो तुम दरवाजे के बारे में नहीं जानते। तुम अगर गुस्से के नुकसानदेह होने के बावजूद गुस्सा कर रहे हो, लालच के मनहूस होने के बारे में जानने के बावजूद लालच में पड़े हो, सिकंदर जैसों के खाली हाथ मर जाने के किस्सों को हकीकत मानने के बाद चीज़ों को जमा करने में ज़िंदगी जी रहे हो, तो समझो तुम नहीं जानते। तुम और किसी के जाने को बस दोहरा रहे हो। हाँ, तुम्हारे अंदर कोई है जो इन हकीकतों को जानता है, इसलिए तुम इन फ़लसफ़ियों, इन सूफ़ियों, इन मज़हबों की बातों को सुन लेते हो और सच्चा मानने का ढोंग कर लेते हो। तुम्हारे अंदर कोई है जो इस चीज़ को पहचानता है, मगर वो जो तुम्हारे अंदर मौजूद है तुम तो उसको भी नहीं पहचानते। इसलिए बस अनकॉन्शियसली सारी ज़िंदगी
झूठ को बुरा कहते भी रहते हो और बोलते भी रहते हो। लालच को नहुसत समझते भी रहते हो और करते भी रहते हो। पैसे से तुम्हारे अंदर का खला भर नहीं सकता, इसका इकरार भी करते रहते हो और इसी पैसे से खुद को भरने की कोशिश भी जारी रखते हो। तुम जिंदगी के कमरे से, दीवारों से निकलने की कोशिश कर रहे हो तो जिंदगी के कमरे के दरवाजे को नहीं जानते। जानते होते तो इंसान ऐसे ना जीता जैसे जी रहा है। दरवाज़ा जानने वाला अगर दीवारों से सर फोड़ रहा है तो उसका बस इतना ही मतलब हो सकता है कि वो अपना सर फोड़ना चाहता है। तुम्हारी हालत पता है कैसे है? उस शख्स की जैसी जो एक कमरे में बंद है और कमरे में मुकम्मल अंधेरा है और इस घुप अंधेरे में वो टटोल रहा है कि दरवाज़ा कहाँ है। अब अगर उस कमरे में कोई लाइट को ऑन कर दे तो उसे कमरे को टटोलने की क्या ज़रूरत रहेगी? वो सीधा उठेगा और दरवाज़ा खोलकर चला जाएगा। इल्म, हकीकी जानना इसी लाइट की तरह है। तुम और से देखो आज के इंसान को, जिंदगी के कमरे को टटोल रहा है, एक एक चीज़ को छू रहा है, देख रहा है कि शायद यही दरवाज़ा है, शायद शराब निजात दे दे, शायद दौलत खुशी दे दे, शायद बड़ा ओहदा कामयाबी दे दे, शायद औरतें या मर्द सुकून दे दे, शायद बेतहाशा शॉपिंग निहाल कर दे, शायद कोई महल दिल का खला भर दे, शायद कोई एडवेंचर मुझे पूरा कर दे, शायद शोहरत दर्द का मसीहा साबित हो जाए। थोड़ा सा साकित होकर इस इंसान को सोचो तो सही, ये किसी ट्रैप्ड चूहे की तरह बिहेव कर रहा है। अंधेरे कमरे में फंसा हुआ चूहा जो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा हो, और फिर तुम कहते हो कि तुम जानते तो हो कि दुरुस्त क्या है, मगर वो तुमसे होता नहीं। रोशनी जल रही हो, इल्म का चिराग रोशन हो तो क्या टटोलोगे और क्यों टटोलोगे? टटोल रहे हो तो समझो कि इल्म का चिराग बुझा हुआ है। किसी के चिराग की थोड़ी बहुत रोशनी तुम्हें छू रही है और तुम उस थोड़ी बहुत रोशनी को समझ रहे हो कि तुम देख सकते हो। तुम जानते हो कि गुस्सा करना बुरा है और फिर भी किए जा रहे हो। तुम जानते हो कि दुनिया के सारे खजाने भी किसी लालच का पेट नहीं भर सकते, मगर फिर भी लालच किए जा रहे हो। ये जानना कैसे हो सकता है? ये तुमने बस सुन रखा है। सुना हुआ तुम्हारा इल्म नहीं हो सकता, पढ़ा हुआ तुम्हारा इल्म नहीं होगा, जिया हुआ तुम्हारा इल्म होगा। जब गुस्सा करना छोड़कर उस लज्जत को जियोगे फिर होगा ये जानना। जब लालच से आज़ाद जीना सीख लोगे तो फिर होगा ये जानना कि लालच से आज़ाद होते ही तुम हर बंधन से आज़ाद हो जाते हो। आज़ाद परिंदे की तरह उड़ना शुरू कर देते हो। जानने के धोखे को जानना ना मान लो, क्योंकि जब तुम ये मान लेते हो कि तुम जानते हो कि क्या दुरुस्त है मगर वो तुमसे होता नहीं, तो ऐसा हर जानना जानने का धोखा समझो। जान जाओ कि तुम नहीं जानते, और जैसे ही तुम ये जान गए कि आई डोंट नो, समझ जाना कि जानने के सारे दरवाजे खुल गए। बीमार बीमारी को मान ले, जान ले, तो अब इलाज की फिक्र हो सकती है, अब सेहत मुमकिन है। लेकिन अगर बीमारी को ही सेहत मानते रहे, बीमारी से नज़रें चुराते रहे, तो जान लेना कभी सेहत नहीं मिलेगी। गलत जाने को दुरुस्त जाना मान कर जी रहे हो तुम। दुरुस्त जानने तक पहुंचना इस नफ्सियाती हालत के साथ नामुमकिन है। और इस वक्त इंसान की बीमारी यही है कि वो जानता नहीं है, मगर ये मान कर बैठा है कि वो जानता है। किसी भी इंसान से किसी भी मौजू पर कुछ भी पूछ लो, तुम्हें उसकी बातों से यही लगेगा कि वो जानता है। कभी टीवी पर बैठे एंकरों को सुनो, किसी मस्जिद में खतीब को सुनो, मंदिर में पुरोहित को सुनो, गिरजे में पादरी को सुनो, और इनको छोड़ो किसी होटल के ढाबे पर बैठ जाओ
और आम लोगों को सुनो। माँ बाप को बच्चों को समझाते, जिंदगी पढ़ाते, लेक्चर देते सुनो। सारे इसी यकीन के साथ बात कर रहे हैं कि वो जानते हैं। ये कैसा जानना है कि जिसने उन्हें तो फायदा दिया नहीं, लेकिन वो इससे दूसरों को फायदा देना चाहते हैं। वो बाप जो सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागा है और कभी उस तक नहीं पहुंच पाया है, या पहुंच भी पाया है तो सुकून नहीं पा पाया है, वो क्यों पूरे यकीन से अपने बेटे को उसी रेस में दौड़ने पर उकसा रहा है? वो डॉक्टर ना बन सकने वाला बाप जो सारा बचपन लड़कपन डॉक्टर बनने के पीछे दौड़ा मगर ना बन पाया, वो कैसे अपने बेटे को एक नाकाम रेस दौड़ने पर मजबूर कर रहा है? वो बाप जो डॉक्टर बन भी गया मगर सुकून की जिंदगी नहीं जी पाया, वो कैसे अपने बच्चे को डॉक्टर बनने की नसीहतें कर रहा है? हर कोई जानने का दावा संभाल कर बैठा है, मगर कोई भी ये सवाल अपने सामने रखने पर तैयार नहीं कि अगर ये सारा दुरुस्त इल्म मेरे पास था तो मेरी जिंदगी क्यों अंधेरे कमरे में दरवाजे को टटोलते गुजरी है। जिस दिन तुमने ये सवाल अपने सामने रखा, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब शुरू हो जाएगा। रुको, थोड़ा सा स्लो हो, खुद से ये सवाल करो कि ये जो मेरा जानना मेरे होने को दुरुस्त नहीं कर पाया है, वो जानना हो कैसे सकता है? अपने जाने पर सवाल उठाओ। आई डोंट नो की अजमत के सामने एक बार झुकते ही जानने के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। जिंदगी के अंधेरे कमरे में इल्म का दिया चमक उठता है। इस बात को समझो कि जानने का दावा, जानने का जोम तुम्हारी वुसअत नहीं है, तुम्हारा दायरा है। और जैसे ही तुम कहते हो कि मैं नहीं जानता, तो ये फिक्रा तुम्हारी महदूदियतों की सारी दीवारें तोड़ देता है। आई डोंट नो इस कायनात का सबसे ताकतवर फिक्रा है। आई डोंट नो इम्कानात की नामुख्ततम दुनियाओं का दरवाजा है। तुम लोगों के साथ एक बहुत ही गहरा अलमिया है। तुम ये बात समझ ही नहीं पा रहे कि जिस दुनिया को, जिस जिंदगी को तुम जी रहे हो, वो अनाई जिंदगी है। तुम्हारी दुनिया हकीकी दुनिया नहीं है, बस दिमाग की रचाई हुई एक दुनिया है। तुम्हारा दिमाग जो दुनिया रचाता है, वो स्टेज पर चलने वाले ड्रामे से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। दिमाग चीज़ों को वैसे नहीं देख पाता जैसी वो हैं, बल्कि दिमाग चीज़ों को वैसे देखता है जैसे वो देखना चाहता है। और जब दिमाग देखता है कि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसे उसके मुताबिक होनी चाहिए, तो इससे वो दुख और एंजाइटी तख्लीक करता है। दुख से तो तुम बचना भी चाहते हो, मगर ये नहीं देख पाते कि जिसने किसी चीज़ को खुशी माना है, वो कभी दुख से बच ही नहीं सकता, क्योंकि अनाई दुनिया की नेचर ही डुअल है। इसमें दूसरा मौजूद होता है तो ही पहला समझ में आता है। इसमें सफ़ेद की मौजूदगी ज़रूरी है स्याह को बयान करने के लिए। इसमें सुख को समझने के लिए दुख की मौजूदगी ज़रूरी होती है। दिमाग की परसीव्ड हर चीज़ सिक्के की तरह काम करती है। जब तुम एक चीज़ को पकड़ते हो तो सिक्के का दूसरा रुख भी तुम पकड़ ही रहे होते हो। जब तुम किसी चीज़ को रोशनी कहकर पुकारते हो तो उसका मुतज़ाद अंधेरा भी तुम पकड़ ही रहे होते हो। जब तुम सुख को पकड़ते हो तो दुख भी तुम्हारे पास आकर रहता है। इसको यूँ समझो कि एक शाख का सिरा तुमने थामा है, तो उस शाख का दूसरा अपोजिट सिरा भी तुमने उठा ही लिया है। दुख सुख का साया है। जिस्म पकड़ा है तो साया भी तुमने कबूल कर ही लिया। जब तुम किसी शख्स को कबूल कर लेते हो तो उसके साये को भी तुम्हें कबूल करना पड़ता है। क्या कभी तुमने ऐसा किया कि किसी को खाने की दावत दी हो और दरवाजे पर उसे कहा हो कि तुम तो अंदर आ जाओ, मगर तुम्हारे साथ तुम्हारा जो साया है उसको अंदर आने की इजाज़त नहीं है? तुम बीवी को या शौहर को कबूल करते हो तो उससे जुड़ी खुशियाँ ही नहीं पकड़ते, उनसे जुड़े गम भी तुम पकड़ते हो।
तुम नौकरी को पकड़ते हो, जिस वक्त पकड़ते हो उस वक्त लगता है कि तुम मजबूत मुआशी मुस्तकबिल को पकड़ रहे हो, मगर ये नहीं देख पाते कि उस नौकरी से जुड़े मसाइल को भी तुमने पकड़ लिया है। इस बात को समझो, खुशी क्या है? किसी शख्स, किसी चीज़ से तुमने कोई उम्मीद बांधी, कोई तवक्को रखी जो पूरी हो गई, ये खुशी है। तुमने महबूब से तवक्को की वो तुम्हें मोहब्बत दे, बेलौस तवज्जो दे। अब वही महबूब कभी मोहब्बत ना दे सकेगा, मुकम्मल तवज्जो ना दे सकेगा तो क्या होगा? वो जो बांधी गई उम्मीद थी, तवक्को थी, वो पूरी ना हुई, अब दुख होगा। दुख महबूब के एक्शन से नहीं जुड़ा, दुख महबूब से या किसी भी चीज़ से बांधी गई तवक्को के टूटने का नाम है। खुशी सुख का सपना है। तुमसे बाहर किसी दूसरे शख्स या चीज़ से तवक्को जो पूरी हो गई, उसका नाम तुमने रख छोड़ा है खुशी। दुख क्या है? किसी दूसरे शख्स या चीज़ से की गई तवक्को का पूरा ना होना। दोस्ती क्या है? किसी दूसरे को अपना मानने की ख्वाहिश। दुश्मनी क्या है? कोई अपना साबित ना हो पाया, पराया साबित हुआ, इसकी आगही। दोस्ती एक ख्वाब है और दुश्मनी उस ख्वाब का टूट जाना। खुशी क्या है? अंधेरे में बाहर जाने का रास्ता ढूंढना। गम क्या है? कि इस तलाश में दरवाज़ा ना मिले बल्कि दीवारें हाथ में आए। मगर इस बात को समझो, दरवाज़ा अंधेरे में है ही नहीं, टटोलने से कभी नहीं मिलेगा। दरवाज़ा रोशनी है, वो जगह जहाँ दीवार नहीं है वो तो दरवाज़ा है। दरवाज़ा मिलेगा जागने से। कलंदर कहता है कि जिसने ये ख्याल छोड़ दिया कि दूसरे से उसे कोई सुख मिल सकता है, उसे दूसरे से कभी कोई गम भी नहीं मिल सकेगा। रूहानी बेदारी क्या है? यही कि इंसान जाग गया और जान गया कि सुख किसी से भी नहीं मिल सकता। एक ही तो डिल्यूजन है, एक ही तो शराब है, एक ही तो भरम है जिसे तुम दुनिया कहते हो, कि दूसरे से सुख मिल सकता है। शौहर से या बीवी से, बाप से या भाई से, बेटे से या बेटी से, दोस्त से या महबूब से, ओहदे से या दौलत से, शोहरत से या मुल्क का सदर बन जाने से। दूसरे से सुख की यही तवक्को जब पूरी होती है तुम उसे खुशी कहते हो। और बजा बात है कि ये तुम्हारी दुनिया इन सारी चीज़ों से चिमटी हुई है। वजह उसकी यही है क्योंकि जिससे सुख मिलने की तवक्को हो उससे हम चिमटेंगे ही। जिससे सुख मिल सकता हो उसे हम बचाना ही चाहेंगे। जिससे सुख मिल सकता हो वो कहीं बिछड़ ना जाए, चला ना जाए, कोई और उस पर कब्जा ना कर ले। इसीलिए तो बीवियां डरती हैं कि शौहर किसी और औरत की तरफ मुतवज्जे ना हो जाए। शौहर डरे हुए हैं कि बीवी किसी और में दिलचस्पी लेना ना शुरू कर दे, क्योंकि उन्हीं से तो सुख की उम्मीद है। वो सुख कहीं कोई दूसरा ना ले ले। लेकिन क्या सुख कभी किसी से मिला है? उम्मीद और उम्मीद और उम्मीद, तवक्कुआत और तवक्कुआत और तवक्कुआत। किसने तुम्हें ये उम्मीद बंधाई है कि दूसरे से सुख मिल सकेगा? और याद रखो, दूसरा जब तुम्हारे पास आता है वो अपने सुख की तलाश में तुम्हारे पास आया है। तुम अपने सुख की तलाश में उसके पास गए हो। ना उसको तुम्हारे सुख से कोई लेना देना है, न तुमको उसके सुख से कोई लेना देना है। तुम जिससे भी प्यार करते हो और दावा करते हो कि उसके लिए उसी से प्यार करते हो, याद रखना उस वक्त तुम झूठ बोल रहे होते हो। तुम तो खुदा को भी खुदा के लिए प्यार नहीं करते हो। जहन्नम के डर और जन्नत की लालच या दुनिया में किसी कामयाबी, किसी लालच के हसूल के लिए प्यार करते हो। सुख की ख्वाहिश अपने लिए है। अब अगर वो सुख किसी को प्यार करने में मिलता है तो तुम उसे प्यार करोगे, और सुख अगर उससे नफरत करने में है तो तुम उसे नफरत का रिश्ता बनाने में देर न लगाओगे। कभी गौर किया है तुमने? अगर तुम ये सोच लो कि दूसरों के दुख में तुम्हारा सुख है तो तुम दूसरों को दुख देने पर भी तुल जाते हो। और अक्सर यही होता है। अपने इर्द गिर्द मौजूद पूरी दुनिया को देखो तो सही, सारे ही एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोच रहे हैं कि दूसरों के दुख में उनकी खुशी है, दूसरों की नाकामी उनकी कामयाबी है,
دوسرے ہاریں گے تو ہی تو وہ کامیاب نظر آئیں گے۔ تم جو بڑے بڑے محل نما گھر بناتے ہو، ان کے پیچھے چھپی نفسیات پر کبھی غور کیا ہے؟ اگر تمہارے محلے کا ہر گھر شاندار اور محل جیسا ہو تو محل جیسے گھر میں رہنے کا خواب تمہیں کوئی خوشی نہیں دے پائے گا۔ اگر ہر کوئی کروڑ پتی ہو تو امیر بننے کی تمہاری ساری دوڑ بے مزہ ہو جائے گی۔ تمہاری خوشی ہے یا تمہارا غم، اسے غور سے دیکھنا، وہ دوسرے سے ہی جڑا ہے۔ تمہارا سکھ ہو یا دکھ، وہ ہمیشہ تم سے باہر ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ دوسرے سے سکھ ملے گا، مگر صرف دکھ ہی ملتا ہے، اور دوسرے کو بھی ہم دکھ ہی دے پاتے ہیں۔ جس نے بھی یہ سچ کو دیکھ لیا وہ صوفی ہو گیا، سنیاسی ہو گیا۔ سنیاسی صوفی کیا ہے؟ بس وہ جو جان گیا کہ دوسرے سے سکھ نہ ملے گا، اور جب دوسرے سے سکھ نہ ملے گا تو دوسرا دکھ بھی دینے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ جس نے یہ جان لیا اس نے اپنی سمت اپنی طرف موڑ لی، وہ اپنے باطن میں اتر گیا، وہ اپنے اندر گھر کی تلاش میں لگ گیا، وہ اپنے اندر سکھ ڈھونڈنے لگا، کیونکہ اس نے جان لیا کہ باہر تو سکھ نہ ملا ہے نہ ملے گا۔ شاید جو باہر نہیں ہے وہ اندر ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے بھی سکھ اپنے اندر ڈھونڈنے کا سفر کیا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے ہیں، کبھی ناکام اور نامراد نہیں لوٹے ہیں۔ وہ بھر کے لوٹے ہیں، مکمل ہو کے لوٹے ہیں، اور اتنے بھر کے لوٹے ہیں کہ انہوں نے خود ہی سکھ کا لطف نہیں لیا بلکہ اسے لٹایا بھی، انہوں نے بانٹا بھی۔ کچھ ایسا خزانہ انہیں ملا کہ بانٹنے سے بڑھتا گیا۔ تم نے صوفیوں فقیروں کی زندگیوں پر غور نہیں کیا ہے، دیکھتے تو جان جاتے کہ ان کا راز بس ایک ہے۔ کہتے ہیں ایک ریاست کا نواب تھا، وہ کسی فقیر کا مرید تھا۔ فقیر جنگل میں جھونپڑی میں رہتا تھا۔ ایک دن نواب نے کہا، حضور میرا محل جیسا گھر ہے، آپ میرے ساتھ چل کر کیوں نہیں رہتے؟ فقیر نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، چلو وہیں چل کے رہ لیتے ہیں۔ نواب صاحب فقیر کے اتنا جلدی تیار ہو جانے پر چونکے تو ضرور، مگر کچھ کہا نہیں۔ لیکن ان کے اندر فقیر کی جو عزت تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی۔ نواب نے سوچا کہ یہ بھی ہماری ہی طرح کا دنیا دار ہے، اس نے تو کچھ بھی تردد نہیں کیا اور محل کے لیے دوڑ پڑا ہے۔ فقیر پر ایمان ڈول چکا تھا، مگر چونکہ اب وہ خود ہی کہہ چکا تھا تو پیچھے کیسے ہٹتا۔ فقیر جا کر نواب کے گھر میں رہنے لگا، ریشم و خواب کے بستر پر سونے لگا، شاندار قیام و طعام سے لطف لینے لگا۔ کچھ دن وہاں رہنے سے نواب کے دل میں جو فقیر کا تھوڑا بہت احترام تھا وہ بھی جاتا رہا۔ ایک دن نواب نے فقیر کو کہا، میں نے آپ کے بارے میں غلط اندازہ لگایا، آپ بھی دنیا دار ہی نکلے۔ فقیر نے نواب کو کہا کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ نواب نے کہا، لیکن جانے سے پہلے مجھے اس کی منطق سمجھا دیں۔ فقیر نے کہا کہ صبح تو مجھے شہر سے باہر جنگل تک چھوڑنے چلنا، وہیں تمہیں بتاؤں گا۔ اگلی صبح نواب صاحب اور فقیر شہر سے باہر کی طرف چل پڑے۔ کافی دور تک چلنے کے بعد نواب نے کہا، اب بتا دیجئے تاکہ میں واپس جا سکوں۔ فقیر نے کہا، کچھ دور اور۔ وہ چلتے رہے۔ نواب نے 2-3 مرتبہ اپنی درخواست دہرائی، مگر فقیر نے کہا، تھوڑا دور اور۔ آگے دریا آیا، دونوں نے کشتی کے ذریعے دریا پار کیا اور جنگل میں پہنچ گئے۔ نواب نے کہا، اب تو بتا دیجئے۔ فقیر نے کہا، ایسا کرو تم بھی میرے ساتھ ہی چلو، میری جھونپڑی میں میرے ساتھ رہو۔ نواب نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنی ریاست، اپنا محل کیسے یوں چھوڑ دوں؟ فقیر نے کہا، یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ میں تمہارے ساتھ تمہارے محل میں تھا، مگر تمہارا محل میرے اندر نہیں تھا۔ تم بھی اسی محل میں رہتے ہو، مگر وہ محل تمہارے اندر ہے۔ میں تمہارے محل میں رہوں یا جھونپڑے میں، میرا ہونا اس سے متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ میری خوشی یا دکھ محل یا جھونپڑے سے نہیں جڑا۔ تم لیکن جھونپڑے میں رہو گے تو دکھی رہو گے، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ تم محل میں بھی خوش نہیں رہ سکو گے۔ بات نواب صاحب کی سمجھ میں آ گئی اور اپنی غلطی کا بھی انہیں احساس ہو گیا۔ صوفی فقیر بھی تمہاری اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی دنیا کو جیتے ہیں۔ عام لوگ بھی اسی دنیا میں جیتے ہیں، فرق بس اتنا سا ہی ہوتا ہے کہ صوفی دنیا میں رہتے ہیں اور عام لوگوں کے اندر دنیا رہتی ہے۔